وہ کب سے وہاں بیٹھے تھے، ہاتھ کو باہم جوڑے، گھر کی انہیں پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ ماہا ماہل ابھی تک نہیں آیا تھا، قاسم بھی وہیں بیٹھا تھا۔ سفیر صاحب کا دل گھبرا رہا تھا، آخر ماہا انہیں بھی تو عزیز تھی۔ جب ڈاکٹر باہر نکلے تو وہ فوراً ان کی جانب لپکے۔ قاسم بھی ڈاکٹر کی طرف بڑھا، جس پر سفیر خان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش ہی رہا تھا۔ الیگزینڈر اسے یہاں رہنے کو بول کر گیا تھا، وہ اس کے خلاف ہرگز نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ڈھیٹ بنا رہا اور پھر جلدی سے فون پر کچھ نمبر ڈائل کیے۔ زہر تو نکال دیے ہم لوگوں نے، لیکن تھوڑی دیر ہو گئی تھی، ان کی باڈی سروائیو نہیں کر رہی، پوری نیلی پڑ رہی ہے۔ اب اگر انہیں ہوش نہ آیا تو آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر نے سفیر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سوری بول رہے تھے۔ وہ چلے گئے۔ دوسری جانب موبائل پر ڈاکٹر کی باتیں سنتے الیگزینڈر کے ہاتھ لڑکھڑا کے بٹر فلائی سسکی نکلی اور پھر کئی آنسو دور کھڑی اس کی مغروریت سر جھکا گئی۔ زندگی اس پر ہنسنے لگی تھی، اسے اپنا دل جلتا محسوس ہوا تو بٹر فلائی اڑ گئی، اس کی قید سے رہا ہوگی۔ وہ کیوں زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ جانتا تھا۔ وہ وجہ وہ خود تھا۔ برباد کر دیا اس نے، واقعی برباد کر دیا۔ ماہا خان کو ایسے مارا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، دل کی رفتار مدھم پڑنے لگی۔ وہ بس خاموش تھا، چیخ تو دل رہا تھا، آنکھیں داستانِ ستم بیان کر رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ بڑی محبت سے اس کے پاس بیٹھی تھی اور وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ ماہا نے ناک سکیڑی۔ تم تو سگار پیتے تھے، وہ کچھ سوچتے بولی۔ اس نے ہمیشہ اس کے لبوں میں سگار دیکھی تھی، پھر کچھ دن سے سگریٹ دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے تڑپ تڑپ کر دھیرے دھیرے موت آئے۔ وہ گہرا کش بھرتے بولا، پھر ماہا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ اس کے اتنے سکون میں بولے گئے جملوں پر مطلب وہ نہ سمجھی سے گہرا سانس بھرتے بولی۔ سگریٹ کی اسمیل اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ سگار انسان کو جلدی موت کی طرف لے کر جاتی ہے اور میں پل پل تڑپانے کا قائل ہوں، اس لیے سگریٹ چن لی۔ اس میں انسان آہستہ آہستہ موت کی طرف جاتا ہے۔ اس نے پھر سے گہرا کش بھرا۔ ماہا حیرانگی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کتنے آرام سے موت کو بیان کر رہا تھا، وہ بھی خود کی۔ تمہیں تو اندازہ ہوگا بٹر فلائی، تڑپ تڑپ کر اذیت حاصل کرنے کا۔ سگریٹ پھینک کر وہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ماہا بس ساکت سے اسے دیکھے گی، وہ صحیح کہہ رہا تھا، اسے تو اندازہ ہوگا تڑپنا کسے کہتے ہیں، تڑپا کیسے جاتا ہے، پل پل تڑپتے موت کے جیسا محسوس کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا، بالکل ہارے ہوئے شخص کی طرح۔ اب اس کے خیالوں میں ماہا خان نہیں تھی، وہ اکیلا ہو گیا تھا۔ تو یعنی اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بندی اسے سزا دے رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن جسم جواب دے رہا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص بس خاموشی سے فقیروں کی مانند زمین پر بیٹھا تھا۔ وہ مر جائے گی، وہ آہستگی سے بولا۔ وہ بولا اور ساتھ ہی دل نے تڑپنا شروع کر دیا۔ صرف سگریٹ ہی نہیں، پل پل تڑپاتی، بس چند لفظ بھی ہمیں پل پل تڑپا سکتے ہیں، موت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ سوچ تھی، وہ قیامت تھی جو الیگزینڈر کے وجود پر گزر گئی۔ کیا حاصل کیا اس نے؟ بدلے سے خود کو بھی کھو دیا اور بٹر فلائی بھی اڑ گئی۔ سب ختم، سب فنا۔ الیگزینڈر کا سانس مدھم پڑنے لگا، آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ وہ ہمت کرتے اٹھا۔ اسے اٹھنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ وہ باہر کی جانب بھاگا تھا، وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، وہ اسے بچانا چاہتا تھا، وہ بہت کچھ ایسا چاہتا تھا جو اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کا دل اللہ سے التجا گو تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ اس کا دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، بٹر فلائی واپس آ جائے اس کے پاس۔ وہ بس بھاگ رہا تھا، پھر ہاتھ دکھا کر ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گیا، جیسے کل وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، امید کی آخری ڈور لے کر کچے دھاگے اسے پکڑا لے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ ٹھکرا دیا، اور اب وہ ٹھکرایا جائے گا ہر طرف سے، کئی بار، 100 بار۔ اور تجھے عشق ہو خدا کرے اور کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں میں پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کیوں؟ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ ہر طرف پھول تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پھولوں کی وادیوں میں وہ پہنچ گئی ہو۔ پھر ایک جہاں سے بھی وہ گزرنے لگی، ہر پھول مرجھانے لگا، سوکھے پھولوں کی پتیاں زمین پر گرنے لگی، بالکل اس کی طرح وہ بھی تو مرجھا گئی تھی۔ ایک شخص کی بے وفائی نے اسے کیسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، ہر کوئی بڑے بوجھل غم سے لبریز دل کے ساتھ تیار ہوا تھا۔ ماہا کے پاس سفیر صاحب اور خان بابا تھے۔
आरजू ने आईने में खुद को देखा। ऑरेंज कलर की फ्रॉक में साथ हमरंग दुपट्टा, कंधों पर फैलाए बालों को हल्के से बांधे कुछ लिटे चेहरे की तराप थी। पाँव में हमरंग नाजुक सी सैंडल पहने उसने सोगवार आंखों में दर्द को छुपाने को काजल की एक लकीर खींच दी। फिर दूसरी आंख में भी खुद का जायजा लिया। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन वो शौक चंचलपन कहीं गायब था। उसने ड्रेसिंग टेबल पर हाथ रखते गहरा सांस खींचा। वो किसी और का होने जा रहा था। ये सोच ही सुहाने रूह थी उसके लिए। गजाब वो तो उसकी मेहंदी में तैयार होकर पहुंचने वाली थी। आरजू अपने नाम की पुकार पर उसने पलट कर देखा। आयशा खड़ी थी दरवाजे में, अफसोस और शर्मिंदगी भरी नज़रों से उसे देखते। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? तुम्हारे भाई की शादी है, डांस नहीं करना क्या? वो लबों को दबाए फिर आंखें बंद करती खोलती बहुत आम से लहजे में बोली। वो आयशा को लगा जैसे वो सिसक रही हो। वो लहजा जैसे धाड़े मार कर रो रहा था। उसके लबों पर एक मुस्कुराहट थी। प्लीज़ आरजू खान, वीर पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। आयशा आगे बढ़ती उसके गले लगी, रोने लगी। आरजू ने सख्ती से लब भेजे, लेकिन आंखों के सामने धुंधलाहट झांकी। वो बार बार पलकें झपकने लगी थी। उसका हक शादी करना, तुम क्यों रो रही हो? तुम थोड़ी कर रही हो। आरजू ने कर्बज़दा लहजे में काबू पाते उसे खुद से दूर किया और उसके आंसू साफ किए। आयशा ने बेबसी से उसे देखा। चलो चले, कल मेरा पेपर है, किताब भी खोल ली है रात को, वो धीरे से बोली। आयशा ने उसके सर की जानिब देखा। वहाँ अब एक छोटी पट्टी बंधी हुई थी। मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुरा कर बोलती आगे को बढ़ गई। हालांकि उसे कई दफ़ा अपना सर चकराता महसूस हुआ था, लेकिन वो सिरे से इग्नोर कर गई। यहाँ सर की परवाह किसे थी? परवाह तो दिल की थी जो बस मरने वाला हुआ था। वो बाहर गई। लॉन में कदम रखने से पहले एक गहरा सांस भरा, लेकिन आंसुओं का फंदा गले में अटक गया। वो लब भेज की अजियती, लेकिन मिल भी तो मनपसंद शख्स की तरफ से रही थी। वो आगे बढ़ गई यूँ जैसे वो बहुत हिम्मत वाली हो, और ऐसा ही था। वो अपने शोहर को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते देख रही थी। वो शोहर जिसने किसी और का बनने के लिए अपनी जान की धमकी दे दी थी। लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। सब लोग एक मायूस चेहरों से खड़े थे। आरजू ने नज़रें झुकाई हुई थी। नज़रें उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर नज़र उठाई तो वो किसी और के साथ हो गया। दिल सोचते ही धड़कनों का साथ छोड़ने लगा। फिर आरजू ने कमाल कर दिया। उसने पलकों की झालर उठाई, नज़रें उठी और वीरान होगी। खाली चीखती, अजियत देती नज़रें। आंसू कोशिश के बावजूद टूट कर गिर गया। लब टूटा, पता नहीं। उसे अपना सर घूमता महसूस हुआ। वो लब भींच गई। नाजुक होंठों से सिसकी निकली, दिल दो सिसकी। वो नजरें फेर गई। सामने वो वाइट कुर्ते में कंधे पर शॉल रखे अपनी पूरी वजाहत से बैठा था, और उसके साथ बैठी लड़की भी मेहंदी के जोड़े में मलबूस थी। वो रानिया थी, रानिया रफ़ीक। मेहंदी की रस्म शुरू करें आगा जान। वो आगा जान को देखते बोला। आरजू को अपने कान साए साए करते महसूस हुए, और वो आई थी बड़े दिल की लड़की। उसे किसी और का होते देखने और चंद जुमले उससे सुने नहीं गए। आगा जी ने करख्त नज़रों से दानियाल को देखा, जो सुर्ख आंखें लिए बैठा था। आगा जी ने ना चाहते हुए भी बस एक वादे के चलते रस्म शुरू कर दी। वो सामने खड़ी थी और उसकी जगह पर कोई और था। दानियाल ने सामने देखा। आंखें दो पल को मिल गई, फिर पलट गई। खाली हाथ छोड़ गई वो आंखें। वो कदम कदम आगे बढ़ने लगी, सर में उठते दर्द को भुलाए। वो दर्द बहुत छोटा था उस दर्द के आगे जो दिल में उठ रहा था। वो स्टेज पर जाते बिल्कुल उन दोनों के सामने खड़ी होगी। रानिया ने नज़र उठाकर उसे देखा, जबकि दानियाल सफ़ीर खान ने तो नज़रें हटाई नहीं। और फिर आरजू खान ने खुद पर मज़ीद सितम किया। वो धीरे से हंसी, नीचे झुकी और मेहंदी रानिया को लगा दी। दानियाल की आंखें हैरान तासुर देने लगी। वो मुड़ी और उसने दानियाल को देखते भी मेहंदी की रस्म अदा की। रुखसार बेगम बाकायदा रोने लगी। हर कोई उदास हो गया। शादी मुबारक। वो हंसने की कोशिश करने लगी, लेकिन हंसा ही नहीं जा रहा था। वो उसे देखता रह गया। क्या बर्दाश्त थी उसमें? कई लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। वो स्टेज से नीचे उतरी। वो उसे जाता देखता रहा। यूं ही खामोश बैठे। म्यूज़िक चला दे मेराज। वो मेराज को देखते बोली, जो कहर आलूद नज़रों से दानियाल को देख रहा था। उसकी बात पर चौंका। आरजू। वो लड़खड़ा गया और वो मुस्कुरा दी। उसने अबरू झुकाई तो गोया आरजू खान खुद को बर्बाद करना ही चाहती थी। वो देखना चाहती थी वो किस हद तक जा सकती, और वो हर हद से गुजर जाना चाहती थी। इश्क मुबारक। मेराज म्यूज़िक सिस्टम की जानिब बढ़ा। जब वो बोली, मेराज ने बेबसी से सांसें खारिज की। ये वही सॉन्ग था जो उनकी शादी पर मेराज ने लगाया था जब दानियाल ने उसका घूंघट उठाया था, और आज आरजू खान फिर से वही लगाने का बोल रही थी। ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रहेगी। कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कहेगी। तू ही जो हर तरफ मेरे
تو تجھ سے پرے میں جاؤں کہاں، اے میرے دل مبارک ہو یہی تو پیار ہے، اے میرے دل مبارک ہو یہی تو پیار ہے۔ وہ ڈانس کرنے لگی تھی، عجیب تھی وہ، نہیں عجیب در تھی۔ اس کے ہاتھ فضا میں تھے، دھیرے دھیرے اسٹیپ لیتے وہ اذیت سے نظریں پھیر کے، اور دانیال سپیر خان مٹھیاں بھیجے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی اسے اذیت سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں پہلے پہر تو آ ملا تھا، ٹھہرا ہوں وہیں میں ابھی، تیرا دل وہ شہر ہے جس شہر سے جا کر لوٹا نہ میں کبھی، لاپتہ سا مل جاؤں کہیں تو مجھ سے بھی مجھے ملا دے ذرا، اے میرے دل مبارک ہو یہی تو پیار ہے۔ وہ آخری لائنز پر گھومنے لگی تو اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے جدا ہوتا زمین پر گر گیا۔ وہ آنسو بہاتے گھوم رہی تھی جب دانیال مٹھیاں بھیجے اسٹیج سے نیچے اترا۔ اس کے پاس جاتے اس نے اس کا نازک بازو پکڑے اسے روک دیا۔ وہ اسے قہر ڈھاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ خالی ہیزل آنکھوں سے دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج کاجل بکھر گیا تھا، وہ جبڑے بھیج گیا۔ پھر شال کندھے سے اتار کر اس کے گرد پھیلا دی، اور بس قصہ تمام۔ دو آنسو بغاوت کرتے اس کی آنکھوں سے گرے۔ وہ شخص نہ دور جانے دیتا تھا نہ پاس آنے دیتا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں رگڑ گئی، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دل شدت سے دھڑکا اور پھر دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی۔ وہ آگے کو بڑھ گئی، وہ اس کے پاس سے گزر گئی، اسے ساکت کیے وہ پلٹا، اور پھر اس نے آرزو خان کو خود سے جدا ہوتے دیکھا۔ اس نے عورت کا کمال ضبط دیکھا۔ آرزو نے اپنے کندھوں سے شال اتار کر رانیہ کے گرد پھیلا دی۔ خان سانس روک گیا۔ وہ دھیرے سے ہنسی، اسٹیج سے اتری اور بغیر دوپٹے کو اٹھائے وہ تیز تیز چلنے لگی، پھر بھاگنے لگی، اندر کی جانب جاتے اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ دروازے کو بند کرتے اس کے ساتھ ٹیک لگائے وہ منہ پر سختی سے ہاتھ رکھی، اذیت سے سسکیاں کوشش کے باوجود کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ وہ آج کسی اور کے حوالے کر آئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دل سوچتے ہی تڑپنے لگا تھا، خون کے آنسو رونے لگا۔ پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے زمین پر دوہری ہونے لگی۔ اذیت سے اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہونے لگا۔ وہ اٹھی اور جا کر یوں ہی بیڈ پر لیٹ گئی، آنکھوں پر بازو رکھے، شاید وہ سو جائے، وہ اذیت بھول جائے۔ وہ اٹھی اور سب ٹھیک ہو، لیکن نیند جو اس کی محبت تھی وہ بھی شاید آج روٹھی ہوئی تھی اس سے۔ وہ ہارے ہوئے مسافر کی طرح ہاسپٹل پہنچا تھا، اور اب تو وہ قدم قدم چلنے لگا، تھکے ہارے شخص کی طرح۔ کیا کہا تھا اس نے، مر جاؤ، اور کیا کیا اس لڑکی نے، مرنے والی ہوگی تو جا کہ اس کی خواہش بھی پوری کرنے کی ہمت رکھتی تھی وہ۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اسے یوں پاگلوں کی طرح آتے دیکھ کر سفیر صاحب چیخے۔ قاسم نے پریشانی سے اسے دیکھا، اور یہ نظارہ بھی اس نے پہلی بار کیا تھا، اسے یوں ویران خالی دکھی دیکھ کر۔ بٹر فلائی؟ وہ سر اٹھائے بولا، اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں نم تھی، لب کپ کپا رہے تھے۔ سفیر صاحب لب بھیج کے، مر گئی وہ؟ سفیر صاحب سخت لہجے میں بولا، اور پھر یکدم ہی الیگزینڈر کی آنکھوں میں غصہ، وحشت، سفاکیت بھر گئی۔ وہ تندو تیز نظروں سے سفیر صاحب کو گھورنے لگا۔ تمہاری وجہ سے، سفیر صاحب نے اسے دیکھتے جملہ مکمل کر دیا۔ وحشت، سفاکیت، سب شرمندگی اور احساس جرم میں چھپ گئی۔ وہ صحیح تھے، اور وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے قاسم کو جانے کا اشارہ کیا۔ اسے بچا لیں انکل پلیز، آپ دعا مانگے، میری نہیں سن رہا اللہ، میں نے اس کی بندی کا دل دکھایا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ بولے اللہ کو پلیز۔ وہ کرب سے ان کے قدموں میں گر گیا، نم آنکھیں اٹھا کر دیکھا، التجا تھی اس کے لہجے میں، اذیت و کرب۔ وہ مرنے والا ہو گیا تھا، جیسے اسے سانس آ ہی نہیں رہی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے، انسان کو تب قدر ہوتی ہے جب وہ میسر چیز کو کھو دے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولے، ایک پل کو وہ حیران تھے، کس قدر گھمنڈ دیکھا تھا انہوں نے اس کے چہرے پر، اور آج کس قدر اذیت اور شرمندگی تھی اس کے چہرے پر۔ پلیز، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے، پلیز اسے کہ ایسے مت کرے، مجھے ایک موقع دے۔ لڑکھڑاتے لفظ، خوف سے بھرپور لہجہ۔ کل وہ سب کو ڈراتا تھا، آج وہ خود ڈر رہا تھا۔ وہ کس اذیت سے یہاں پہنچا تھا وہی جانتا تھا۔ معافی، اور تم، ہر اذیت کی معافی نہیں ہوتی، بہتر ہے اسے اس کی آخری سانسیں سکون سے گننے دے۔ سفیر صاحب نظریں پھیرتے بولے تھے، ورنہ وہ شخص اس قدر اجڑی حالت میں تھا کہ سفیر صاحب کو اس پر رحم آنے لگا تھا، جو پاگلوں کی طرح ان کے پاؤں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ بٹر فلائی؟ وہ چیخا اتنی شدت سے کہ ہر کسی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ چیخنے لگا تھا، پاگل ہو رہا تھا وہ، جب اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا۔ اسے کہاں ہوش تھی اس کی، وہ تو اندر روم میں لیٹی سانسوں کی ڈور کی واپسی کی امید لگائے بیٹھا تھا، فقیروں کی طرح۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ سفیر صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے، وہ تو صفیہ بیگم کا سوچ رہے تھے، نہ جانے کیا ہوگا ان کے ساتھ جب مہا کی حالت کا انہیں پتہ چلے گا۔ آدھے گھنٹے بعد قاسم اس کے پاس دوڑتے ہوئے آیا۔ الیگزینڈر؟ وہ نیچے جھکتے اسے دیکھنے لگا، وہ خالی نم آنکھوں سے قاسم کو دیکھنے لگا۔
तुम्हारी तलाश ख़त्म होगी, कासिम बोलकर सीधा हो गया। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए जिंदगी से भरपूर चमक दौड़ गई, फिर वो उस बाग में सर हिला गया। डॉक्टर डॉक्टर को निकलते देखकर सफ़ीर साहब जल्दी से उनकी जानिब लपके जो कुछ देर पहले महा के कमरे में गए थे। शायद दुआ रंग ले आई, वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन बहुत वीक है, आप लोग उनका ख्याल रखें। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोलता चला गया। सफ़ीर खान ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो किस मुसीबत से होश में आई थी, न जाने किसकी दुआएं लगी थी, शायद सामने बैठे फ़कीर की। बटरफ्लाई वो सबको नज़रअंदाज किए रूम में दाखिल हुआ। सफ़ीर खान उसके पीछे उसे रोकने को बढ़े। जब माहिर ने सामने उसे लेटे देखा, कैसे चेहरा जर्द हो गया था, जैसे सारा खून किसी ने निचोड़ कर बाहर निकाल लिया हो। महा ने खाली आंखें उठाकर सामने देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गई। बटरफ्लाई वो आगे बढ़ा। जब महा बेड पर ही खिसकने लगी। क्यों आए हो यहाँ, दफ़ा हो जाओ। वो लब भेजे बोली। सर शदीद दर्द करने लगा था, उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। माहिर ने कर्ब से आंखें बंद की। वो आगे बढ़ा और महा ने नफरत से मुंह मोड़ लिया। बटरफ्लाई माफ़ कर दो प्लीज़। वो उसके हाथ को थामना चाहता था जब महा ने हाथ झटका। कमज़ोरी की वजह से उसका नाजुक हाथ काँप रहा था। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो सर झुकाए इतराफ़ कर गया। महा ने चेहरा मोड़ कर उसे देखा। खाली आंखें मज़ीद खाली होगी। धड़कनें शिद्दत इख्तियार करके अज़ियत से वो आंखें मीच गईं। फ़र्क नहीं पड़ता, वो लब भेजे बोली। माहिर ने सर उठाकर उसे देखा। वो संजीदा नज़रों से उसे देख रही थी। वो वही लौटा रही थी जो उसे मिला था। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, बाबा सही थे, तुम नहीं सुधर सकते, मुझे आज़ादी चाहिए तुमसे। वो अटकते लहजे में बोली। वो पत्थर दिल हो रही थी। माहिर ने शदीद तनी रगे लिए उसे देखा। उसकी बात का मतलब समझते वो जबड़े भेज गया। तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, बेहतर है मैं मर जाऊँ ताकि तुम बेवा हो जाओ। हर किस तुम्हें आज़ादी नहीं दूंगा, तुम तो सांसें मांग रही हो मेरी। वो शिद्दत गुरिया से सुर्ख होती आंखें लिए बोला और रूम से निकल गया। पीछे वो रोने लगी थी। शदीद तकलीफ हो रही थी उसे। किस कदर अज़ियत में मुब्तला करता था वो शख्स उसे। सुबह वो तैयार हुए उसे पेपर देने जाना था, या वो बहाना तलाश कर रही थी आज के दिन से बचने का, कुछ वाक़यात, कुछ लम्हों से निजात का। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में तैयार होती, मेडिसिन लेती, बाहर निकली, बिल्कुल सुकून में। चेहरा पुरसकून था और दिल टूट गया था। वो सुकून छोड़ो कुछ महसूस नहीं कर रहा था। वो बाहर निकली तो निकाह की तैयारियां अरूज पर थी। दानियाल ने उसे यूनिफॉर्म में देखा, फिर उसके माथे पर बंदी पट्टी को। वो उसकी जानिब बढ़ा। कहाँ जा रही हो, वो नरमी से बोला। वही नरमी जिसकी आदत डाली थी उसने, और उसी नरमी को अजियत में बदल दिया था खुद उसी ने। पेपर है मेरा, हर जगह फेल नहीं हो सकती। वो एक नज़र उसे देखते बोली। आगे को बढ़ गई। वो उसे बहुत कुछ पावर करवा की थी, और ये भी सच था कि आरज़ू खान ने किताब को हाथ भी नहीं लगाया था। वो तो दोपहर में होने वाली निकाह से बचने के लिए जा रही थी, ताकि वो उन अज़ियतनाक लम्हों का हिस्सा न बने, वरना दिल कहाँ बर्दाश्त करता उसे किसी और के साथ। तभी वो घर से निकल गई। आगा जी देखिए क्या हो रहा है, आपने कहा था मेरी बेटी यहाँ रहेगी तो महफूज रहेगी, क्या किया दानियाल ने, वो दूसरी शादी कर रहा है। आप सब चुप हैं। रुखसार बेगम आज बर्दाश्त ना करते हुए चीख कर बोली थी। नूर बेगम ने उन्हें सहारा देना चाहा जब वो उनका हाथ झटकी। बोले आगा जी जवाब दे, आरजू के साथ गलत हो रहा है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। रुखसार बेगम रोते हुए बोली थी। शहीद साहब ने उन्हें साथ लगाए खामोश करवाना चाहा, लेकिन वो शिद्दत से रोने लगी। 1 बजे निकाह था और अब 12 बज रही थी। मैं क्या करूं, दानियाल मरने की धमकी दे रहा है और आज तो तुमसे दूर ना हो, तभी मैंने ये फैसला किया था। आगा जी नहायत बेबसी से बोले, जबकि वो दूर हो चुकी है। वो लोग एक रूम में थे। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सबने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। मुकाबिल सख्त नज़रों से उन सबको देख रहा था। गुल खानम को वापस लेने आया हूँ, वो बोला तो रुखसार बेगम ने फैली आंखों से उसे देखा। जो खौफ उनके सीने में कब से था वो सामने खड़ा था। क्या मतलब है तुम्हारा, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। वो यहाँ से आरजू को लेकर गायब हो जाना चाहती थी, वही जो आप सब ने सुना। सिर्फ इसलिए मैंने सबको माफ़ किया क्योंकि आपने गुल खानम का इतने साल ख्याल रखा है। वो चलता हुआ आगे आया और सोफे पर बैठे गन मेज़ पर रखी और अपने आदमी को दरवाज़ा बंद करने को कहा, जिस पर वो दरवाज़ा बंद करते दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। इतने सफाक दिल कैसे हो गए आप सब, वो आंखों में आँख की लपेटे रखे बोला था। रुखसार बेगम को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। पहले मेरी बहन और फिर मेरी कज़न, दोनों को आप लोगों ने छीना। अगर मैं आपकी बेटी को पूरा सच बता दूं तो वो नफरत करेगी आपसे। सुना आपने सफिया खान, वो उंगली उठा कर बोला। वो लोग नजरें फेर के उन सब में से सर सिर्फ सफिया बेगम ने झुकाया था, क्योंकि गलत भी तो उन्हीं की तरफ से हुआ था। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी,
رخسار بیگم لڑکھڑاتے لہجے میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل پھٹنے والا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، جان لیوا ہنسی۔ گل خانم میری کزن ہے، میری خالہ کی بیٹی، اور آج میں اسے واپس لینے آیا ہوں۔ وہ لب بھیجے لفظوں پر دباؤ دیتا بولا۔ رخسار بیگم نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ آرزو میری بیٹی ہے، سنا تم نے؟ آرزو میری بیٹی ہے۔ شہیر بولے نا اسے، کیا بول رہے گی؟ یہ آرزو میری بیٹی ہے نا؟ رخسار بیگم نفی میں سر ہلاتی شہیر خان کا بازو پکڑے انہیں جھنجھوڑتے ہنسیانی ہو رہی تھی۔ تم نے پہلے میری ایک پوتی کی زندگی تباہ کی اور اب تم دوسری کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ آرزو میری پوتی ہے۔ رخسار بیگم کی بگڑتی حالت کو دیکھتے آغا جی سخت لہجے میں بولے تھے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ آپ کی پہلی پوتی میری بیوی ہے اور دوسری میری کزن۔ کیا یہ سچ نہیں ہے آپ کی بہو کا باپ میری خالہ کی موت کی وجہ ہے؟ کیوں مسز جمشید خان؟ وہ ہاتھوں کو باہم جوڑے سخت لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، وہ لمحے جیسے اس کے ذہن میں چلنے لگے۔ بے شک اس نے ان اذیت ناک لمحوں کو دیکھا نہیں تھا، اور یہ ایک طرح سے ٹھیک تھا، ورنہ شاید وہ ابھی بدلے کے آگے کچھ نہ دیکھتا۔ بولے سچ نہیں ہے کیا کہ آرزو آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے دھاڑا۔ رخسار بیگم شدت سے روتی تھی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آخر آرزو ان سے دور ہونے والی تھی، وہ تو مر جاتی۔ ان کے سینے میں درد ہونے لگا تھا، دل بے چین ہونے لگا۔ جب میری خالہ انگلینڈ سے آئی تھی، ہم لوگوں سے ملنے، یاد ہی ہوگا آپ کو مسز جمشید، آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا، میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں۔ وہ ہمیں ڈھونڈ نہیں سکی۔ کیسے ڈھونڈتی؟ میرے پاپا ماما تو مر گئے تھے نا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی پری چڑھنے لگی، دل میں جیسے واپس کوئی سوئیاں چبونے لگا تھا۔ وہ اذیت سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ آپ سے ملنے آئی تھی، لیکن بدقسمتی دیکھو، اس دن انہوں نے آپ کے حاسد باپ کی باتیں سن لی، اس لیے مار دیا نا آپ کے باپ نے، مار دیا انہیں۔ ان کی 1 سال کی بیٹی تڑپ رہی تھی، لیکن آپ کے باپ کو خیال نہیں آیا۔ بولو سچ ہے کہ جھوٹ؟ وہ شیشے کے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے شدت سے غرایا۔ رخسار بیگم کا سانس رک گیا تھا۔ صفیہ بیگم سر جھکا گئی۔ وہ مانتی تھی کہ ان کے والد نے غلط کیا، وہ تو بھول گئی تھی، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ وہ ہمارے ہر غلط کام کا انجام دنیا میں یا آخر میں ہمیں دے ہی دیتا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، سچ ہے یا جھوٹ؟ وہ واپس سے دھاڑا، اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ تو خان مینشن کے ایک پرانے ملازم نے بہت تلاش کرنے کے بعد قاسم کو انفارمیشن دی تھی۔ وہ تو کب سے گل کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ کیسے اپنی آنی سے باتیں کرتا؟ انہوں نے ہی تو بتایا تھا ایک گڑیا آئے گی، اور الیگزینڈر نے اسے دیکھا بھی نہیں، اسے دیکھنے سے پہلے سب ختم ہو گیا۔ سچ ہے، صفیہ بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ تب اس فیری کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ شہید صاحب کی شادی ہوئی، رخسار بیگم ماں نہیں بن سکتی تھی، تبھی انہیں ہیزل آنکھوں والی گڑیا دے دی گئی۔ وہ تو رخسار بیگم کی جان بن گئی تھی، اسے دیکھے بنا تو وہ پاگل ہونے لگتی تھی، اور آج وہ شخص اس تک آ پہنچا۔ اسی بات کا ڈر تھا انہیں کہ کوئی گل خانم کو لینے نہ آ جائے۔ انگلینڈ سے آنے والے گل خانم کے والد کو یہ بتایا گیا کہ ان کی بیوی ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی اور 7 بچی بھی۔ وہ تو روتے دھوتے واپس چلے گئے، لیکن الیگزینڈر کی گینگ میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کے تعلق خان مینشن کے نوکر سے تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے آدھی سچائی تو اسے پتہ چل گئی، لیکن گل خانم کون تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے پیچھے کیا سچ ہے وہ جاننا چاہتا تھا، لیکن ملازم تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ الیگزینڈر کہاں رکنے والا تھا، اس کی ساری ڈیٹیل، پھر اس کے ساتھ کام کرنے والے ملازم کو ڈھونڈنا کتنا عرصہ لگا، اور پھر وہ اپنے بدلے میں گل خانم کو تقریباً بھولنے لگا تھا۔ لیکن مہا خان پھر سب واپس لے آئی، اس کا بدلہ اور اس کی کزن ایک ہی جگہ تھے۔ بس وہ جاننا چاہتا تھا گل خانم کو مار دیا یا پھر وہ زندہ ہے۔ وہ انگلینڈ تک گیا تھا اس کی کوئی تصویر لینے، اس کی ساری انفارمیشن لینے، اور آخر جس دن مہا خان ہاسپٹل میں تھی اسی دن اسے گل خانم مل گئی۔ آپ کی بیٹی کہتی ہے میں برا ہوں، اسے جا کر بتائے کون برا ہے، اسے بتائے آپ لوگ کتنے شریف ہیں، صرف آپ لوگ اس وجہ سے زندہ ہے کہ گل خانم کو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اور دوسرا میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں بدلہ لوں گا تو زندہ نہیں رہوں گا۔ غور سے سنے، ماہر رانا نے آپ لوگوں کو معاف کیا۔ وہ آنکھیں بند کرتے کھولتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ سختی سے لب بھیج کے دانت کچکچاتے وہ آنسو روک لینا چاہتا تھا، وہ اذیت دبا لینا چاہتا تھا، لیکن گل خانم اب یہاں نہیں رہے گی، میری کزن کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے یہاں۔ وہ طنزیہ ہنسا اور اٹھ گیا۔ رخسار بیگم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے گارڈ کو اشارہ کیا، انہوں نے سر ہلاتے دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھولا تو سامنے وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے کھڑی تھی۔ وہ اپنا آدھے سے زیادہ پیپر چھوڑ آئی تھی، اور باقی پتہ نہیں کیسا کیا ہوگا۔ جب روم سے آتی شور کی آواز پر وہ دروازے میں کھڑی ہوئی۔ آرزو خان ہمیشہ دوسروں کی باتیں کیوں سنتی تھی؟ ہر کوئی ششدر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلے
उसने माहिल को देखा और रुखसार बेगम को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। कोशिश के बावजूद उसकी आंख से आंसू बह गया। वो अजियत और हैरत से घर वालों को देख रही थी। आरजू, तुम कहीं नहीं जाओगी बेटा। रुखसार बेगम पागलों की तरह आगे बढ़ी थी। वो तो उनकी प्यारी बेटी थी। वो उसके चेहरे पर हाथ रखते बोली। आरजू ने सिसकी भरी। इसलिए आप लोग दानियाल से मेरी शादी करवाना चाहते थे और मैं पागल, मुझे उस शख्स से मोहब्बत होगी तो क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी का हो गई बर्बाद। वो नबी में गर्दन हिलाते बोली। वो रो दी थी, आंसू आंखों से बह निकले। रुखसार बेगम ने नबी में सर हिलाया। उसने उनका हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। मैं खुद को बर्बाद होते देखना चाहती हूँ। चले, निकाह हो रहा है आपके लाडले भतीजे का। वो धीमा सा हंसी, आंसू साफ किए रुखसार बेगम का हाथ पकड़ा और चलने लगी। हर कोई उसके पीछे बाहर निकला। हॉल में निकाह का इंतज़ाम था। काजी साहब आ चुके थे। दुल्हन बैठी थी, दूल्हा बैठा था। दानियाल ने सुर्ख होती आंखें उठाकर उसे देखा। काजी साहब, शुरू करें निकाह। वो गहरी सिसकियाँ भरते बोली थी। फिर वो लब भेज की। आरजू खान ने सब्र का दामन पकड़ लिया। उसने दानियाल सफीर खान को चारों शाने चत किया। वो कमाल जब्त से खड़ी थी, बगैर आंसू चेहरे पर लाए। रानिया रफ़ीक वल्द मोहम्मद रफ़ीक, क्या आपको दानियाल सफ़ीर खान वल्द मोहम्मद सफ़ीर खान से 10 लाख हक महर, ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया। रानिया ने घूंघट के पार खड़ी आरजू को देखा। कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो बोल के आरजू के हाथ की गिरफ्त अपनी माँ के हाथ पर सख्त तर हो गई। आंखों में पानी तैर गया। दिल शिद्दत गम से रुक गया। वो वीरान आंखों से दानियाल को देखने लगी। आरजू खान मर गई, उसकी रूह जख्मी होगी। दानियाल सफ़ीर खान वल्द सफ़ीर खान, क्या आपको रानिया रफ़ीक वल्द मोहम्मद रफ़ीक से ये निकाह कबूल है? गाजी साहब ने दानियाल को देखा। वो नज़रें फेरे बैठा था। आरजू का दिल एकदम थम गया, आंखें साकित हो गई। कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो बोल गया। आरजू ने रुखसार बेगम का हाथ छोड़ दिया। या दिल फिर जो रुक गया था शिद्दत से धड़का। पागलों की तरह वो साकित वीरान आंखों से उसे देखने लगी। आंसू बाहर आने को मचल उठे और वो उन्हें अंदर रोकने की कोशिश करने लगी। कानों में उस शख्स ने पिघला शीशा उंडेल दिया और फिर आरजू खान ने खुद की बर्बादी को देखा। उसने अपनी मोहब्बत को ख़त्म होते देखा, उसे किसी और का होते देखा। आरजू खान हद से पार खड़ी थी। वो सख्ती से लब भेज गई। दिल था कि यहीं बैठकर धाड़े मार कर रोने को कर रहा था, लेकिन वो अब दिल की सुनने वाली कहाँ थी। चलो माहिल, वो पलट की उसने माहिल को काबू जाने लगी। सारी सच्चाई तो आगा जान ने दानियाल को बता दी थी कि आरजू उस घर की बेटी नहीं है। बहुत पहले वो खड़ा उसे जाते देख रहा था। आरजू लब फड़फड़ाई। वो सख्त लहू रंग आंखों से उसकी पुश्त को देख रहा था। वो चल रही थी, वो रुकी नहीं थी। वो रुक कर रोना नहीं चाहती थी, वो रुक कर मरना नहीं चाहती थी। अगर तुम गई तो तुम हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जाओगी, वो जबड़े भींचे बोला। आरजू खान रुक गई, पलके चमकाते आंसू पीछे धकेलने लगी, फिर पलट गई। उसने दानियाल की नीली आंखों में देखा जिसके किनारे सुर्ख हो रहे थे। एक कहका लगाया तो आंसू उसकी आंख से फिसला ज़मीन पर गिर गया। जिस दिन आपने किसी और का सोचा था उसी दिन हम अलग हो गए थे। ये तो बस फॉर्मेलिटी है खान। खैर, निकाह मुबारक। वो सर को इस बात में हिलाते मुस्कुराकर बोली, तुम मुझे खो दोगी। वो जाने लगी जब वो फिर से बोला। आरजू ने नीली आंखों में देखा। हेजल आंखें अब आंसू से लबरेज होगी। गले में फंदा सा अटक गया। गले में गिरती उभर कर मासूम हुई। खो दिया खान, वो मध्यम आवाज़ में बोली। टूटी बिखरी हालत में वो आंखें मेज की, वो लब भेज की, बस हिम्मत ख़त्म। अब अगर रुकती तो शायद मर जाती। आप सब ने बहुत गलत किया मम्मा। आप नाराज़ हुई थी ना जब मैंने इनकार किया था। बाबा, आप भी, आप सब ने गलत किया। मेरा आप सबसे कोई ताल्लुक़ नहीं, और जो एक ताल्लुक़ मुझे यहाँ बांधे रख रहा है ना। वो रुक गई। बोलते बोलते आंखों में मज़ीद पानी भर गया। ज़ुबान साथ देने से इनकारी होगी। दिल रूठ कर बैठ गया। कैसे बात कहेगी वो? उसकी आती जाती सांस में बसा था वो शख्स। वो भी मैं तोड़ दूँगी। और फिर दिल को नज़रअंदाज किए, सांसों की परवाह किए बग़ैर वो अज़ियत से लफ्ज़ अदा कर गई। आंसू टूट कर गिरा। वो पलट गई। वो दूर चली गई। आरजू चली गई, दूर, दानियाल से दूर। मैं ज़िंदा जला दूँगा खुद को भी, तुम्हें भी। तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हें छोड़ूंगा मैं मार दूंगा खुद को तुम्हें छोड़ने की नौबत आई तो। वो पीछे से धाड़ा था, साथ टेबल को ठोकर मारी। वो हंसी, अज़ियतनाक हंसी, फिर वहाँ से चली गई। वो दोनों कज़न बहुत ख़तरनाक थे, जालिम, सफाक दिल, चोट खाए हुए। वो ऊपर 3rd फ्लोर के फर्स्ट रूम में चला गया। रुखसार बेगम सिसकियों से फर्श पर बैठी रोने लगी थी। रोते रोते वो बेहोश हो गई।
दिन गुजरने लगे थे। वो घर से क्या चली गई, अपने साथ हर रौनक लेगी। सब कुछ वीरान छोड़ गई। वो अब माहिल के इतने बड़े घर में रहती थी। वो सबसे शिकवा गुना थी। वो क्या थी और क्या बन गई थी। उसने माहिल को देखा, वो भी तो वीरान हालत में पड़ा था। उसमें बातचीत ना होने के बराबर थी। वो हॉल में बैठी थी जब वो उसके साथ आकर फासला रखते बैठ गया। कल तुम्हारा आखिरी पेपर है और तुम टीवी देख रही हो। वो हाथ पर बंदी महंगी तरीन घड़ी को देखते बोला। आरजू ने उसे देखा। पढ़ने का दिल नहीं है तो बताओ, वो कंधे उचकाते बोली थी। वो अंधेरे कमरे में रोती थी। वो उसके सामने नहीं रो सकती थी। वो घर आ गई होगी क्या, वो सर झुकाए बोला। या शायद पूछ रहा था। आरजू ने उसके झुके सर को देखा। हाँ आ गई है, कल मामा आई थी, उन्होंने बताया। वो धीमे नम लहजे में बोली। कल रुखसार बेगम आई थी उससे मिलने, साथ ले जाने। आरजू ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो रोते हुए चली गई। उन्होंने कितने लोगों का वास्ता दिया था आरजू को, लेकिन आरजू खान पत्थर दिल होगी। उन्होंने बताया था। वहाँ पूछ रही थी उसका कैसी है वो। अजियत में डूबा दूसरा सवाल। वो हाथ बाहम जोड़े बैठा था। आरजू ने लब कुचले। कैसा छोड़ा था तुमने, वो सवाल कर रही थी। या तंज कहना मुश्किल था। माहिर ने बेसाख्ता सर उठाकर उसे देखा। वो हंस दिया। हमारा खून एक जैसा है, हम दूसरों के जख्मों पर चोट करने में माहिर है। वो सर हिलाते बोला। आरजू कंधे उचका गई। तुम वापस जाना चाहती हो, वो कुछ सोचते हुए पूछ बैठा। आरजू ने नम आंखों से उसे देखा। दिल ने बेसाख्ता हाँ कहा था। वो उस शख्स को देखना चाहता था। आरजू की सांसें थमने लगी। सही कहा तुमने, तुम भी जख्मों पर चोट करते हो। वो हंसती की इतना हंसी के रोने लगी। वो मुंह पर हाथ रखे रोने लगी थी। वो वहाँ से उठ गया। सुनो, मेरा एक काम करोगे, वो आंसू साफ करते बोली। माहिल ने पलटकर उसे देखा। उसे लगा आरजू कोई दूसरी मखलूक है। वो पल में बदल गई थी। वो रो रही थी और अब बहुत नॉर्मल थी। क्या वो पागल हो रही थी। खुला के पेपर भेज दो उसके ऑफिस, वो लब भेजे। बज़ाहिर लापरवाही से बोली। माहिल ने उसे देखा। वो उसे देखता रह गया, जिसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। तुम रह लोगी उसके बगैर, वो उसकी हेज़ल आंखों में कुछ तलाश करने की कोशिश करने लगा। आरजू ने बेसाख्ता पानी से भरी आंखों से उसे देखा। वो खामोश हो गई। दिल बंद होने लगा। अजीब, बहुत अजीब। शायद उसने इनकार नहीं किया, ना इकरार किया। उसने दरमियान का रास्ता चुना। उसका जवाब सुनते वो हंस दिया। सुनो, वो बोला तो आरजू ने गहरा सांस भरते उसे देखा। जब उसने बोला कि तुम उसे खो दोगी, तब उसकी आंखों में खौफ था, जिसे वो तुम्हें नहीं, खुद को कह रहा, वो तुम्हें खो देगा। वो बोलकर पलट गया। वो चला गया। आरजू ने हॉल में रखी हर चीज़ तहस नहस कर दी। वही जानती थी वो कैसे खुद को संभाल कर बैठी थी, कैसे पेपर दिए और माँ कैसे उनको अज़ियत थी। वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी जहाँ दानियाल था, जहाँ उसकी अधूरी मोहब्बत थी, जहाँ सब बिखरा पड़ा था। सर ये नोट्स। अनवर नौकर के ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने दानियाल को देखा। आंखें सुर्ख हो रही थी। ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से होंठ स्याह पड़ने लगे थे। उलझे हुए बाल। उसकी हालत बहुत अजीब थी। चेहरे पर सख्ती लिए उसने अनवर के हाथ से लिफाफा लिया और उसे जाने को बोला। लिफाफा खोल कर देखा, पेपर ओपन किया। उसकी आंखें साकित होगी। इतनी जल्दी वो उसे छोड़ने वाली थी। वो सख्ती से लब भेज गया। माहिर राना ने अपना तरीका इस्तेमाल करते तेज़ी दिखाई थी। पेपर पर उसके हाथों के करीब सख्त तर होगी जबड़े भेजे। वो लहू रंग आंखों से पेपर को ज़मीन पर फेंक गया। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा वाइट रोज़। वो टेबल का सारा सामान नीचे फेंक चुका था। पागल होते। वो शदीद गुस्से में वो पेपर उठाया, ऑफिस से बाहर निकला। बिल्डिंग से बाहर आते वो गाड़ी में बैठा, रैश ड्राइव करने लगा। सीने में दिल मचल उठा था। वो सब कर चुका था, फिर क्यों दिल तकलीफ में था। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था जब दूसरों को बर्बाद करते हैं ना, तो कुछ खसारे हमारे हिस्से में भी आते हैं। वो एक जगह पहुंचा। आंधी तूफान बना। इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिल हुआ। सीधा एक ऑफिस में पहुंचा। आरजू, दानियाल, सफ़ीर खान। वो एक टेबल पर झुकते शदीद तैश में बोला था। सामने बैठी प्रिंसिपल ने थूक निकला। वो पेपर दे रही थी। आखिरी पेपर था और आज न जाने क्या होने वाला था उसके साथ। वो तो हर पल उस पर नज़र रखे हुए थी। सेकंड फ्लोर, फर्स्ट रूम। कुछ देर बाद ही प्रिंसिपल बोली तो वो पलट गया। वो तेज़ी से सेकंड फ्लोर के फर्स्ट रूम की जाने पड़ा। अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही हर कोई उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। आरजू ने उसकी शदीद गुस्से में तनी रगे देखी। वो कहर ढाती नज़रों से उसे देख रहा था। 2 हफ्ते से वो सुकून में था क्या? ये सब करके वो कितना अजियत में था। कोई उससे पूछता। दिल कैसे बार बार बंद होने की नवीद दे रहा था। वो शोला जवाला बना उसकी चेयर तक आया। उसकी कलाई पकड़े उसे अपने साथ लेकर जाना चाहा। जब वो ढीठ बनी वहीं अटक गई। वो मजबूती से चेयर को पकड़ की। दानियाल ने तंदो तेज़ नज़रों से उसे देखा। मेरा पेपर हो रहा है, वो नम आंखों से बोली। पूरे 2 हफ्ते बाद उसे देख रही थी। दिल तो बस देखने को मचल रहा था, लेकिन इज्जत नफ्स उसे दूर करना चाहती थी। तुम्हारे पेपर की ऐसी की तैसी।
वो जबड़े भेजे दबी दबी आवाज़ में बोला और झुककर उसे उठाते कंधे पर डाले वहाँ से ले गया। आरजू उसकी बेबाकी पर मचल कर रह गई। सब लोग मुंह खोले देख रहे थे जबकि उसने इंस्टीट्यूट के बाहर लाते उसे गाड़ी के पास उतारा। ये सब क्या है? उसने गाड़ी से पेपर निकाल कर आरजू के सामने टुकड़ों में तकसीम कर दिया। आरजू नम आंखों से उसकी लहूरंग आंखों में देख रही थी। आपकी आज़ादी का परवाना आज़ाद होकर खुल कर जिए, वो नजरें फेरते बोली। दानियाल ने सख्ती से उसका बाजू दबोचा। हाथ छोड़ो मेरा, पेपर देने जाना है मुझे, वो नजरें फेरते बोली। दिल अजीब हो रहा था उसे सामने देखकर। दिल बगावत करने पर उतर आया था। वो सूजी आंखों से उसकी बाजू पर करीब मजीद सख्त कर गया। हर किसने? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों भेजा तुमने ये? वो दांत पीसते बोला था। दिल में आग सी छिड़की थी। सुलगती आंख देखी राख में बदल रही थी। दिल को आरजू ने नजरें उठाकर उसे देखा। मुझे शराकत पसंद नहीं, वो लब भेजे बमुश्किल बोली। आंसू बाहर आने को मचलने लगे। वो उसे कई लम्हे देखता रहा। घर चलो, छोटी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, वो नजरें फेरते बोला। आरजू जख्मी सा मुस्कुराई। वो अभी अपने किए पर सफाई नहीं दे रहा था। क्या उसे कोई परवाह नहीं थी? क्या सारे फसारे उसके हिस्से आए थे? नहीं जाना मुझे, छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। अपना बाजू उसके ग्रिप से आज़ाद करवाने की कोशिश करते वो मचल कर बोली थी। दानियाल ने माथे पर तेवरी चढ़ाई उसे देखा। क्या कहोगी? तुम्हारा शोहर तुम्हें अपने साथ तुम्हारे ससुराल लेकर जा रहा है, वो अबरू उचका कर बोला। हल्का सा हंसा। आरजू ने शदीद नागवारी से उसे देखा। नहीं, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो, मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ, वो उसके हाथ पर नाखून मारते बोली थी। दानियाल ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। ऐसी बातें तो पहले तुम्हें बेहोश कर देता हूँ, फिर तुम कह देना तुम्हें किडनैप करके लेकर जा रहा हूँ। हाथ उसकी गर्दन पर ले जाते मखसूस नस दबाई कि उसके लब जो कुछ कहने को वाह हुए थे वही बंद हो गए। वो उसके बाजू में छू के जब दानियाल ने ठंडी आ भरते इंतहाई सुखरंग आंखों से उसे देखा था, उसे गाड़ी में डाला और गाड़ी भगा ले गया। खान मेंशन आते उसने छुपकर उसे बाजुओं में उठाया था, उसे अंदर ले जाने लगा जहाँ घर वीरान था, और वीरान घर भी तो उसी की वजह से हुआ था। हॉल में सर झुकाए बैठी रानिया ने उस मंजर को देखा। वो मुकम्मल सबको नज़रअंदाज के ऊपर कमरे की जानिब बढ़ गया। उसे ऊपर लिटाए वो नीचे आया। सब सवालिया नज़रों से उसे देख रहे थे। वो बीवी है मेरी, जहाँ मैं रहूँगा वो वहीं रहेगी, आप लोग मुझे ऐसे मत देखें, वो माथे पर 3 बार डाले बोला था। आगा जान ने नफ़ी में सर हिलाया। तुमने क्या किया उसके साथ? शहीद साहब गुस्से से बोले थे। वो लब सख्ती से भेज गया। वो बाहर लॉन में निकल गया बगैर कोई जवाब दिए, बगैर कुछ कहे। सब लोग ठंडी आ भर कर रह गए। रानिया ने 3rd फ्लोर के फर्स्ट रूम को देखा। वो खामोशी से उठती ऊपर की जानिब बढ़ गई, आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। सामने ही वो उसके बेड पर बड़े इस्तेहकाक से लेटी हुई थी। रानिया उसके पास टिकी। वो उसके चेहरे को देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी और वो बहुत बहादुर भी थी। रानिया धीरे से मुस्कुराई। 1 घंटा गुजर गया। वो उसके पास बैठी रही। जब उलझन ज़दा सी आंखें खोलते आरजू ने छत को घूरा, फिर सामने देखा। वो आंखें झपकाए बगैर सामने दीवार को देख रही थी। जहाँ उसका दीवार के पोर्ट्रेट था वो हंस रही थी। उसमें एक मुकम्मल मुस्कुराहट, हेज़ल आंखें चमक रही थी। उसके दिल में दर्द की टीस उठी थी। दूसरी साइड देखा, वहाँ रानिया बैठी उसे ही देख रही थी। आरजू जल्दी से बेड से उठी। कोशिश के बावजूद आंखों में नमी छा गई, चेहरा सुर्ख हो गया, दिल जोर से धड़कने लगा। आरजू रुको, रानिया बेड से उठते बोली। आरजू ने कदम वहीं जंजीर हुए। वो रुक गई, आंसू पलकों के पीछे धकेले। वो उस लड़की के सामने हरगिज़ कमज़ोर नहीं पड़ने वाली थी। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। जब रानिया उसके सामने आती खड़ी हुई, फिर एक नज़र उसे देखकर हंस दी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं, वो यकलफ्ज़ी बोली, फिर दांतों तले लब दबाए, लेकिन सिसकी निकल ही आई। आरजू ने ना समझी से उसे देखा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो सर झुकाए बोली थी। आरजू का दिल दर्द से बढ़ गया। वो शख्स इतना आगे पहुँच गया था। आरजू फटी फटी नज़रों से रानिया के वजूद को देखने लगी। आंसू टूट कर गिर गया। वो भरम टूट गया, सब कुछ बिखर गया। दानियाल के बच्चे की नहीं, रानिया नज़रें उठाए बोली। आरजू ने साकित नज़रों से उसे देखा। वो शिद्दत से रो रही थी। वो लब भेज गई। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर रानिया ने पलट कर देखा, वहाँ दानियाल खड़ा था, सिर्फ आंखें लिए। तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, यहाँ क्या कर रही हो तुम? रानिया को देखते वो सख्त करख्त लहजे में बोलते आगे बढ़ा और उसके बाजू पकड़े उसे वहाँ से ले जाना चाहा। जब रानिया ने सख्ती से अपना बाजू छुड़वाया। बस करें, बहुत कर लिया आपने मेरे लिए, यूँ अजियत में नहीं देख सकती आपको। मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन दानियाल मेरे बच्चे का बाप नहीं है, रानिया शिद्दत से बोली थी। आरजू ने उसके कांपते वजूद को देखा, फिर दानियाल की आंखों में लगातार फैलती सुर्खी को। मैं किसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन उस शख्स ने मेरा इस्तेमाल किया।
احمد سے محبت کرتی تھی میں۔ ایک دن اس نے مجھے پارٹی پر بلایا تھا، اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے جو بولا میں نے کیا۔ میں بھول گئی ہر پابندی، ہر حد۔ میں بھول گئی میں ایک مسلمان لڑکی، میں کیسے بھول گئی ایک مسلمان عورت کو تو غیر محرم سے بات بھی کرتے وقت لہجہ زہر کی طرح رکھنا چاہیے۔ اور میں بغیر رشتے کے وہ بولتے بولتے رکی۔ وہ شدید رونے لگی تھی، شدت سے زمین پر بیٹھ کے آرزو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پریگننٹ ہوئی، میں نے احمد کو بتایا۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگا، پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ میرا سب کچھ چھین کر اس کے دوست سے بات کرتے وقت میرے بابا نے ہماری باتیں سن لی۔ اس دن دانیال سر ہمارے گھر آنے والے تھے۔ میرے بابا کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ شدت سے رو دی، پھر سسکی۔ اس نے نظریں اٹھا کر آرزو کو دیکھا۔ بابا مر گئے۔ وہ ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ دانیال مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورنے لگا تھا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ دانیال نے انہیں ہاسپٹل شفٹ کروایا۔ وہ زیادہ تر ہاسپٹل رہتے۔ بابا کو میں نے شرمندہ کر دیا اپنی آخری سانسوں میں۔ انہوں نے دانیال کو فورس کیا مجھ سے شادی کرنے کو۔ وہ سر نہیں مان رہے تھے، لیکن بابا کی وجہ سے مان کے۔ بابا نے وعدہ لیا تھا ہم سے، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ سر وعدہ نہیں توڑیں گے، لیکن رانیہ سر ہاتھوں میں گرائے رو دی۔ آرزو نے دانیال کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا ہے انہیں اذیت میں، تمہاری تصویر کے آگے بیٹھ کر روتے ہوئے بھی۔ مجھے نہیں پتا تھا مرد اتنی شدت سے روتا ہے کہ سانسیں اکھڑنے لگے، وہ بھی کسی عورت کے لیے۔ سب کی غلط نظروں کو سہتے دیکھا میں نے، انہیں سب برداشت کرتے دیکھا ہے، راتوں کو اٹھ کر ٹہلتے دیکھا ہے۔ میری وجہ سے سب ہوا۔ میں نے 2 ہفتوں میں اذیت کو عملی طور پر دیکھا۔ میں نے دانیال سفیر خان کو آرزو خان کے لیے تڑپتے دیکھا، روتے دیکھا، تمہاری تصویر کے آگے گڑ گڑاتے دیکھا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے آرزو۔ وہ زکام زدہ سی گہری سانس اندر کھینچتے بولی، آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ وہ صرف تمہاری نہیں، ہر عورت کی عزت کرتا ہے۔ ہماری شادی ہوئی ہے، لیکن صرف میرے بچے کو اس کا نام ملے گا، بلکہ شاید اس نام پر اس کا بھی حق نہیں ہے۔ مجھ سے مزید بوجھ برداشت نہیں ہوتا آرزو خان، دل پھٹنے کو ہے، اس لیے میں نے وعدہ توڑ دیا۔ اتنے گناہ کیے ایک اور سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے دانیال کو دیکھا، وہ اس کے سامنے آ گئی۔ دانیال نے نظریں پھیر لی۔ آرزو نے بے ساختہ وہ عمل دیکھا، اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، بس سانسوں کی آواز، کچھ تیز چلتی سانسیں تو کچھ مدھم پڑتی۔ آئی ایم سوری۔ شاید سوری لفظ بہت چھوٹا ہے، لیکن میرے پاس اس لفظ کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں۔ بغیر کسی تعلق کے آپ نے میرے بابا کی عزت رکھی، میری عزت رکھی، اپنے خاص رشتے کو تکلیف دی، احسان مند ہوں میں آپ کی۔ رانیہ آنسو صاف کرتے بولی۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ دونوں کمرے میں کھڑے تھے، بغیر کچھ بولے۔ وہ دونوں فاصلے پر تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھ رہے تھے، شاید جذبات بیان کر رہے ہو۔ تم نے آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے خوف محسوس کیوں نہیں کیا؟ تم نے محسوس نہیں کیا سانسیں مدھم رفتاری سے چل رہی تھی، دھڑکنیں بند ہونے لگی تھی؟ تم نے لفظوں کو یاد کیوں نہیں کیا وائٹ روز؟ وہ فرتے جذبات میں بولا۔ ایک آنسو اس کی نیلی آنکھ سے گرا اور زمین بوس ہوا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا تھا دل تمہارے اختیار میں ہے، تم نے دل کی دھڑکنوں کو اپنے دور جانے پر محسوس نہیں کیا؟ وہ سوالے یا ہوا۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا، ایک خاموش آنسو بہا، اس کی نیلی آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ آرزو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ تمہیں یاد ہے نا تمہارے کندھوں پر شال رکھ دیتا تھا، تب بھی جب تم میری بیوی نہیں تھی۔ میں کیسے کسی عورت سے تب دل لگی کرتا جب تم فقط میری تھی؟ وہ اس کے دونوں بازوں پر ہاتھ رکھتے اسے جھنجھوڑ گیا۔ آرزو شدت سے سر جھکائے رو دی۔ دل بند ہونے والا تھا۔ تم تو مار کے چلی گئی تھی مجھے، تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ تم آرزو خان، تم نے خود کو نہیں، مجھے بھی برباد کرنے کا سوچا، مجھے کانٹوں پر گھسیٹا۔ آرزو خان، تم نے سوچ بھی کیسے لیا میرا دل تمہارے علاوہ کسی کے لیے دھڑکے گا؟ کیا میری آنکھیں تمہیں فریب محبت بیان کر رہی تھی؟ کیا میرے لفظ سے تمہیں ہوس نظر آئی تھی؟ وہ اس کے بازوں پر گرفت سخت تر کر گیا۔ آرزو کو اس کی فولادی انگلیاں اپنی بازو میں دھستی محسوس ہوئی۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا، بہت عجیب، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے کھڑا تھا، عجیب آنکھیں تھیں، ستم گر جیسے کہانی بیان کر رہی تھی وہ۔ تمہارے بغیر مر جانے کو دل کیا، ہر رات اذیت میں کٹی، ہر دن سہانے روپ بنا لمحے عذاب بنے۔ ایک بار، بس ایک بار سمجھ لیتی مجھے۔ وہ اذیت سے لب بھیجے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے دیکھا۔ آرزو خان ساکت رہ گئی۔ وہ لڑکی جھوٹ تھوڑی بول کے گئی تھی، وہ رو رہا تھا، اذیت ہی تھی آنکھوں میں۔ آرزو کو لگا بس وہی تڑپ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ تڑپ رہا تھا، اور ایسا تڑپ رہا تھا کہ آرزو کو لگا وہ تو کچھ بھی نہیں تڑپی، وہ کتنی اذیتوں کا شکار ہوا تھا۔ آرزو خان کی نفرت، گھر والوں کی ناراضگی، دل کا ٹکڑوں میں تقسیم ہونا۔ مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو نا تم، دے دوں گا خلا،
तुम्हें, आज़ाद कर दूंगा तुम्हें भी, खुद को भी। वो जबड़े भेजे इंतहा को पहुँचते बोला। उसे खुद की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हो रही थी, गले में गिरती सी उभर गई। उसका दिल यकदम मध्यम रफ्तारी से धड़कने लगा, यूं जैसे सब फना होने वाला हो। यूं खौफ महसूस हो रहा था जैसे सिर्फ आरज़ू खान उससे दूर नहीं जाएगी, जैसे दुनिया की हर चीज़ उससे रूठ जाएगी, दूर चली जाएगी। इज्जत बचाना गुनाह है? वो इस्तेज़ा हंसते हुए बोला। गहरा सांस भरा और कमरे से निकल गया। उसे छोड़कर आरज़ू उसके आखिरी जुमले में अटक गई। वो सही कह रहा था क्या? जब दुराब खान ने आरज़ू की इज्जत ख़राब करनी चाहिए तब कौन था आरज़ू के साथ? वही तो था, उसके गिर्द अपनी इज्जत फैला दी थी। जब भी उसे ज़रूरत पड़ी तब कौन था? दानियाल ज़फ़ीर खान, हमेशा उसका साथ देने वाला। उसने हमेशा उसे इज्जत दी, उसके गलत तरीके पर भी कभी उसे रुस्वा नहीं होने दिया। उसने आरज़ू खान को पाबंदियों में रखा, लेकिन पाबंदियाँ आरज़ू खान को बेइज्जत होने से बचा की। वरना आज क्या हुआ? रानिया का अपने बच्चे के लिए किसी के नाम की ज़रूरत थी उसे। क्या वो वाकई गलत था, या वाकई इज्जत बचाना गुनाह है? आरज़ू ने अपना पोर्ट्रेट देखा। वो शिद्दत से आंखें मीच की। वो शख्स बस चंद जुमले बोल कर गया था और यूँ दिल को लगा जैसे सारे अल्फाज बेमायनी कर गया हो, जैसे वो जुमले नहीं मौत का पैगाम हो। चंद पल बाद वो मरने वाली हो। आंसू टूट कर फर्श पर गिरने लगे थे। वो धड़कने बस धड़कने से इनकारी होने लगी।